ਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਕੋਟ ਪਰਾਧ ਹਮਾਰੇ ਖੰਡੋ ਅਨਕ ਵਿਧि ਸਮਝਾਵੋ। हम अज्ञान अल्प मत थोड़ी तुम अपन बिरद रखाओ। तुमरी शरण तुम्हारी आस्था तुम ही सजन सुहेले। राखो राखण आर दयाला नानक करके बोले। जी राखो राखण आर दयाला नानक करके बोले। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जिन्हां दी अपार बख्शिश रहमत हुई है। ਅੱਜ ਮਹਾਨ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਸਮੇਂ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ ਜੋ ਚੇਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸਿੱਖੀ ਕੈਲੰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਚੇਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇਰਾ। ਸੋ ਆਓ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 12 ਮਾਹ ਦੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਝ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵੀ 12 ਮਾਹ ਹਨ ਜੋ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜੋ ਮਾਝ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 14 ਪੌੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਜੋ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਸਾਰ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ 14ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਰੇ। ਸੋ ਵਿੱਚ 12 ਪੌੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਹਰ ਪੌੜੀ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰਹਾਉ ਦਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬੰਦ ਰਹਾਉ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੌੜੀ ਦਾ ਵੀ ਤਤ ਸਾਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਰਹਾਉ ਬੰਦ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੀ ਜੋ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਜਨ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਸਦਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪਿਆਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਨਾਨਕ ਪਿਆਸ ਮਨਾ ਚੇਤ ਮਿਲਾਏ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤਿਸ ਕੈ ਪਾਏ ਲਗਾ। ਚੇਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਆਰੰਭਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਸਾਰੇ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ।
चेत गोविंद आराधिय होवै आनंद घना। चेत महीने का नाम है। चेत तो शुरू होंदा है महीना, फिर विसाख आंदा है, फिर अगे महीने आरंभ होंदे हन। चेत तो भावे सा संगत। वैसे महीने के नाम भी जितने हैं उन्हां दा भी कोई अर्थ निकलता है। जिस तरह जेठ का महीना आंदा है तो वड्डा, वो सब तो वड्डा दिन मन्निया जाता है। या घर का पुत्र कोई, उन्होंने जठेरे का पुत्र कहते हैं, भाव कि वह वड्डा पुत्र, ते किसी औरत दे पति का वड्डे भरा नूं ही जेठ कहते हैं। सो ये वड्डापन की निशानी है। ते इत्थे जिहड़ा अखर आया चेत, उहदा भाव है भी कि उस परमात्मा नूं अपने चित्त विच रखो। बड़ी जगह गुरबाणी विच भी आया है, चेतना है तो चेत लै, निस दिन में प्राणी, छिन छिन ओद बिहात है, फूटे घट ज्यों पानी। उस परमात्मा नूं चेते विच रखना है। एक टीचर सी, रोजाना पढ़ाउंदा सी, अध्यात्म पढ़ाई पढ़ाउंदा सी। अखीर पढ़ाउण तो बाद ये जरूर कहंदा सी, बच्चों एक गल याद रखो कि परमात्मा कोई ऐसी जगह नहीं है जिथे परमात्मा नहीं होंदा। भाव कि हर जगह ते परमात्मा है। जै जै पेखो तै हदूर, दूर कतहू ना जाई, रव रहा सर्वत्र में मन सदा ते आई। वो ते हर जगह है। घट घट में हरजू बसे, संतन कहो पुकार। भाव कि वो हर जगह है। एक गल नूं जरूर समझांदा सी। पर समा आया जदों एग्जाम सी, परीक्षा सी, उन्हें सवाल ही उल्टा कर दिता। कहने लगा, जी दसो ये केड़ी एक जगह है जिथे परमात्मा नहीं होंदा। एक बच्चा उठ के खड़ा होया, कहने लगा, टीचर जी तुसी सारा साल ते सानू ये कहा वे कि कोई ऐसी जगह नहीं है जिथे रब नहीं है, सब जगह ते रब है। अज तुसी पढ़ाउण तो बाद तुसी खुद ही कह रहे हो कि वो केड़ी जगह है जिथे रब नहीं होंदा। ते एक बच्चा गुरमुख सी, भाव कि उन्होंने अध्यात्मक सोच सी, वो खड़ा होके कहन लगा, हाँ परमात्मा सब जगह है, एक जगह ऐसी है जिथे परमात्मा नहीं है, वो वे मनुख दे चेते विच। साडी हर शरीरां दे अंदर परमात्मा है। जिहड़ी हलचल है ना साडे अंदर, जो हरकत चल रही है साडे अंदर, हर जियो गुफा अंदर रख के वाजा पाउण वजाया, ये हरकत किन्ने वजा रहे हैं? ये वाजा, हुण देखो वाजा वज रहा है तो असी बोल रहे हैं। जदों वाजे दी अंदर वो हवा खत्म हो जाती है, हारमोनीयम वजना बंद हो जाता है, उसकी कोई साउंड नहीं होंदी। इस तरह साडे अंदर ये श्वासां रूपी एक वाजा है। तो फिर जदों उहदी श्वास पूरे हो जाते हैं, फिर वो वाजा बंद हो जाता है। वो बच्चे ने कहा, हाँ सब जगह है पर मनुख दे चेते विच नहीं है। वो कहता, जी शाबाश, तू बड़ी अच्छी गल कीती है कि मनुख दे अंदर होंदियां होया भी वो चेते विच नहीं रखदा उस परमात्मा नूं। तो गुरु महाराज उस चेत दे महीने विच अज जिहदी आरंभता हुई है, यही समझा रहे ने, चेत गोविंद आराधिए। गोविंद हुंदा परमात्मा, परमात्मा दा नाम है, बड़े ही नाम ने। कीर्तन नाम कथे तेरे जेबा, सतनाम तेरा परा पूरबला। हे परमात्मा तेरे कीर्तन, कीर्ति दे किन्ने ही नाम ने। किसी ने नारायण रखे है, किसी ने गोपाल कहंदा है, कोई बिठुल कहंदा है, कोई नारायण कहंदा है, कोई दमोदर कहंदा है, कोई दीन दयाल कहंदा है, कोई रहीम कह रहा है, कोई करीम कह रहा है। एक परमात्मा का नाम गोविंद भी आया है। गो तो भाव हुंदा धरती, ते विंद हुंदा आसरा।
ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਨਾਮ ਕਥੇ ਤੇਰੇ ਜੇਬਾ, ਉਹਦੇ ਕੀਰਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਉਚਾਰੇ, ਪਰ ਸਤਨਾਮ ਤੇਰਾ ਪਰਾ ਪੁਰਬਲਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢਲਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਤਨਾਮ ਹੈ। ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਈਏ, ਨਿਤ ਧਿਆਈਏ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਆਰਾਧੀਏ। ਚੇਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਵ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕਰ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ, ਸਿਮਰਨਾ ਕਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਲਾਲਚੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਆਰਾਧੀਐ, ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ ਘਣਾ। ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਹੋਵੇ ਦੁਲਾਵਾਂ ਨੇ, ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ ਘਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਘਣਾ ਆਨੰਦ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਅੱਖਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਦਾ ਪਰਾਇਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਨੇ, ਪਰ ਆਨੰਦ ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਅੱਖਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਸੁੱਖ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜਰਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਜਾਣਿਆ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਗੁਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪਿਆਰਿਆ। ਇਹ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰਤਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵੱਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਵੱਜ ਪਈਆਂ, ਵਧਾਈਆਂ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖੇੜੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਨੰਦ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਤਰ ਸਹਿਜ ਹੈ, ਮਨ ਚੜਿਆ ਦਸਵੇਂ ਆਕਾਸ਼। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਂਗ ਨਾ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਖਵਾਸ। ਨਾਨਕ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿਆਪਤ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਚੜਾ ਦੋ ਨਾ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਤੇ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੱਟ ਲੱਗ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪਿੰਨ ਚੁਭ ਜਾਏ, ਕੁਛ ਵੀ ਸਰੀਰਿਕ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਦੋਨੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿਆਪਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਰੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਣ, ਰੂਈ ਤੇ ਲਪੇਟ ਕੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਦੇ ਸਾੜ ਦੇਣ, ਭਾਵੇਂ ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਵੀ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਅਲੱਗ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਾੜ ਵਰਗੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ, ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਅਰ ਪੈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੇ। ਉਹ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿਆਪਤ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਤਮ ਰਾਮ ਭਾਵ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੰਧੇਰਾ ਆਪੇ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਆਰਾਧੀਏ। ਚੇਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗੋਬਿੰਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ ਕਣਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ
ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਮਿਲਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਪਾਈਐ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਭਣਾ। ਇਹ ਸੰਤ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਸੰਤ ਕਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੋਈ ਚੋਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤ ਹੈ। ਚੋਲੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੜੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਜ ਸਾਡੇ ਤੈ ਤੈ ਧੋਤੀਆਂ, ਤਹਿਰੇ ਪਾਇਨ ਤੱਗ, ਗਲੀ ਜਿੰਨਾ ਜਪ ਮਾਲੀਆਂ, ਲੋਟੇ ਹੱਥ ਨੀ ਪੱਗ, ਓਏ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨਾ ਆਖੀਏ, ਬਨ ਆਰਸ ਕੇ ਠੱਗ। ਉਹ ਸੰਤ ਨਾ ਕਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਲਾ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੀਆਂ ਨੇ, ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਹੋਏ ਹੱਥ 'ਚ ਲੋਟੇ ਫੜ ਲਏ ਤੇ 3 ਤੰਦਾਂ ਵਾਲਾ ਜਨੇਊ ਪਾ ਲਿਆ। ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਤ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਧਿਆ ਸਮੇਂ ਮਾੜੇ ਖਿਆਲਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸੋਦਰ ਦੇ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨ ਵਿਕਲ ਸੋਹਿਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਇਹ ਮਿਲਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਨੰਦ? ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਪਾਈਐ, ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ, ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਭਣਾ। ਇਹ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੀਵ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਨਾਮ ਜਪੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਮੈਂ ਐਸੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਈਦਾ, ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏ ਤੇ ਬੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕੁਦਰਤੀ, ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੁਨ ਪਾਪ ਵਿਚਾਰਦੇ, ਤੱਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਤੱਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਬਾਜੋ ਤੱਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਤਿਹੀ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰ ਭ੍ਰਮ ਸੁੱਤਾ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੇਜਨ ਜਾਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਹਰਮਨ ਵਸਿਆ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਦਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨੈਣੋ ਨੀਂਦ ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਕਾਰ। ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਲਾ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਸੁੱਤੀਆਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉੱਠੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਲ ਗੰਧ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸਰਵਣ ਸੋਏ ਸੁਣ ਨਿੰਦ ਵਿਚਾਰ, ਕੰਨ ਵੀ ਨਾ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸੁਣਨੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਘਰ ਕਥਾ ਹੋਤ ਹਰ ਸੰਤਨ ਕੀ, ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਨਾ ਕੀਨੋ ਮੈਂ ਫੇਰਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਜਿੰਨਾ ਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਘੰਟੋ ਬੱਧੀ ਬਿਠਾ ਲਓ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਸਨਾ ਸੋਈ ਲੋਭ ਮਿੱਠੇ ਸਾਧ। ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਸਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ। ਮਨ ਸੋਇਆ ਮਾਇਆ ਵਿਸਮਾਦ, ਮਨ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਾਗ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਅੱਖਾਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਨ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਰਸਨਾ ਸੁੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਮੇ ਕੋਈ ਜਾਗਤ ਰਹਿ, ਸਾਬਤ ਵਸਤੂ ਆਪਣੀ ਲਹੈ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਉਹੀ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਪਾਈਐ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਭਣਾ। ਇਸ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰ।
ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੋ, जितना बोल सकते हो बोलो। कबीर केसो केसो कूकिए ना सोइए आसार, रात दिवस के कूकने कबू के सुने पुकार। कोई रोज कूकदा रहे पुकारदा रहे, एक दिन तो रब सुनेगा ही ना। तो पातशाह कहते ने जिन पाया प्रभ अपना आए तिसे गणा। महाराज कहते ने जिन्हें प्रभु ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਝਾਕ ਝਾਕ ਆਵੇ ਜਾਏ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਆਣ ਜਾਣ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। तो ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਸਫਲਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਲ ਥਲ ਮਈਲ ਪੂਰਿਆ ਰਵਿਆ ਵਿੱਚ ਵਣਾ। ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਥਲ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਮਈਲ ਮਈ ਅਲ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਮਈ ਕੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਮਤ ਸੋਚੋ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲ ਮੇ ਜੰਤੂ ਪਾਇਨ ਤਿਨਾ ਵੀ ਰੋਜੀ ਦੇ। ਉਹ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੰਤੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਰਵਿਆ ਵਿੱਚ ਬਣਾ, ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਲ ਥਲ ਮਈਲ ਪੂਰਿਆ ਸੁਆਮੀ ਸਿਰਜਨਾਰ। ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਹੋਏ ਪਸਰਿਆ ਨਾਨਕ ਏਕੰਕਾਰ। ਉਹ ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ, ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਨਾ ਦੋ ਸਰੀਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਾਓ ਇਹ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਓ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮਨਮੁਖ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਰ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ, ਉਹ ਸਵੇਰ ਦਾ ਗਿਆ ਕਬੂਤਰ ਲੈ ਕੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਜਿੰਦਾ ਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਨਾ ਵੇਖਦਾ ਹੋਵੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ, ਜਦ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਵੇਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪੰਛੀ ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਮੈਂ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਵੇਖੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੱਖ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਵੇਖੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਖ ਹੀ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੀ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਆਇਆ ਉਹ ਭਾਈ ਰੱਬ ਤੇ ਦੇਖ ਹੀ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਚੋਂ ਉਹ ਚਾਕੂ, ਉਹ ਔਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਐਸੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਵਸਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ
ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਲ ਥਲ ਮਈਲ ਪੂਰਿਆ ਰਵਿਆ ਵਿੱਚ ਬਣਾ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਜਲ ਵਿੱਚ, ਥਲ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਐਵਰੀਵੇਅਰ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵੇ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵਈ ਕਿਤੜਾ ਦੁੱਖ ਕਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭੁੱਲਿਆਂ ਵਿਆਪਣ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹਦੇ ਦੇਖਣੀ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਨਾ ਜਾਓ। ਦੇਖਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਖੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਣੀ ਮੈਂ ਵੀ ਚੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੰਗੇ, ਪਰ ਆਤਮਕ ਇੱਕ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਛੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਨੇਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਚਮੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਣ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਦੂਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਹੁਣ ਸੋਦਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਨਾ। ਮਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਖਸਮ ਵਿਸਾਰੇ ਤੇ ਕਮਜਾਤ। ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੀ ਲਾਨਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਕਮਜਾਤ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ? ਨਾਨਕ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੁਖ ਤੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਨਾਨਕ, ਨਾ ਜਲ ਛਕਿਆ। ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਆਂਦਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਮਾਂ ਭੁੱਖੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਸੌਂਦੀ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋ, ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਾਗਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਕੁਝ ਛਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਖਾਏ ਨਾ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਨਾਨਕ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਆਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਪੰਕਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵੀ ਕਿਤੜਾ ਦੁੱਖ ਕਣਾ। ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਕ ਲਵਾਂ? ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵਿਸਰ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਲ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁਟੈ। ਬਲ ਕਿਹੜਾ? ਇਹੀ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹੀ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੇ ਭੂਖ ਉਤ ਭੂਖੇ ਖਾ ਚਲੀਏ ਦੂਰ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਜੇ
जब लग धागा राम स्नेही। ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਧਾਗਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੂਕ ਮਾਰਨਾ ਨਾ ਨਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਬ ਲਗ ਵਿਸੇ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਫੂਕ ਮਾਰਨਾ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਮ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਫੂਕ ਮਾਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰਾ 24 ਘੰਟੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਮਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾਓ, ਆਖਣੇ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਜੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਵੀ ਜੇ, ਔਰ ਔਖਾ ਬਹੁਤ ਜੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ 10 ਵਾਰੀ ਘੜੀ ਦੇਖਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਇਹੀ ਕੋਈ ਨਾਟਕ ਫਿਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ 1 ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਬੜਾ ਰਸ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਾਣ ਵਕਤ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਯਾਰ ਤੂੰ ਬੈਠਾ 4 ਘੰਟੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਇਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜੇ ਕਹੀਏ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਆਓ ਬੈਠ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਟਕਾ ਫੜਾਂਗੇ ਤੇ 10 ਵਾਰੀ ਉਬਾਸੀਆਂ ਵੀ ਆਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਰਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਣੀ ਰਸ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਸ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੇਲ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਏਗਾ? ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੂੜ ਕੂੜੇ ਨੇਹੋਂ ਲੱਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਕੂੜੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਕੂੜਾ ਆਦਮੀ, ਕੋਈ ਵਿਕਾਰੀ ਆਦਮੀ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੂੜ ਕੂੜੇ ਨੇਹੋਂ ਲੱਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ, ਕਰਤਾਰ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾਓ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਨਾਮ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2.5 ਘੰਟੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇ ਹੀ ਦੇ ਨਾ। 24,000 ਸਵਾਸ ਨੇ ਨਾ ਦਿਨ ਚ ਲਈਦਾ, ਤੇ ਕੁਝ 2.5 ਘੰਟੇ ਦਸਵੰਤ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਦੇ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਨ ਆਵਈ, ਕਿਤੜਾ ਦੁੱਖ ਕਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਰਾਵਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਸਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤਿਨਾ ਭਾਗ ਮਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਮਨ ਲੋਚਦਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਕਿਣਕਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਕੜੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਪਿਆਸ ਮਨਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਿਆਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਨਾ 15-20 ਦਿਨ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਕਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਭੂਖ ਹੜਤਾਲ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਭੂਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਓ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ 4-5 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਰੋਟੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮਹੀਨਾ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਫੇਰ ਵੀ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਪਿਆਸ
पानी ना मिले ना तो बंदे की मौत हो जाती है जल्दी। महाराज कहते ने उस तरह की प्यास तेरे अंदर जाग जाए। दर्शन प्यासी दिनस रात चितवो अन दिन। जो प्यास लगी होएगी ना पानी पीन का बड़ा स्वाद आएगा जी। तुसी कदी तुहानू गर्मियों प्यास लगती है बहुती तो तुसी किसी घर जाते हो पानी पींदे हो तो कहने एक होर दे दो, बड़ी प्यास, क्योंकि प्यास ना जी बर्दाश्त नहीं होती। गुरु साहब कहते मेरे अंदर वो नाम की प्यास लग गई, तेरे दर्शना की प्यास लग गई है। होया कि चेत मिलाए जदों ये चीज प्यास अंदरों जग पे हुण संगत कर रहे हैं, इसका तत्पर इसका भाव की है कि साडे अंदर सुत्ती हुई जन्मां दी जिहड़ी सुत्ती आत्मा है मोई पई है ना, वो जाग पवे। जन्म जन्म की सोई जागी। जे किसी तरह ये साडी मोई हुई आत्मा गुरबाणी का प्रभाव चला चला के नाम सुन सुन के ये सुत्ती हुई आत्मा जाग पवे, तो जो जाग पेगी की होएगा, फिर प्यास लगेगी। प्यास कादी लगेगी? प्रभु परमात्मा के दर्शन की। तो पातशाह कहते ने हर दर्शन को मन लोचदा, नानक प्यास मना। फिर अखीर विच कहते ने चेत मिलाए सो प्रभु तिसके पाए लगा। चेत दे महीने तत्ते नूं सिहारी है, भाव कि चेत विच, चेत दे महीने विच मिलाए सो प्रभु, प्रभु उन्होंने मिला दिंदा है। फिर महाराज कहते ने तिसके पाए लगा। मेरा चित करदा है जिन्होंने प्रभु परमात्मा मिल गया, गुरु अर्जन देव पातशाह कहते ने मेरा चित करदा है मैं उन्हों दे पैरी पै जावां। देखो जिस जन को प्रभु दरस प्यासा, नानक तांके बल बल जासा। देखो जे इस तरह की तांग लैके गुरु नूं पा लिया ना, गुरु साहब कहते ने मेरा चित करदा है मैं उहदे पैरी पै जावां। कोई जन हार स्यों देवे जोर, चरण गहो बको सुभ रसना दीजे प्राण कोर। देखो कोई जन मनु हरि दे नाल कोई भी मिला देवे, मेरा चित करदा है मैं उहदे पैर फड़ लवां ते रसना नाल उहदा थैंक्स बोलां। चरण गहो बको सुभ रसना दीजे प्राण कोर, मैं अपने प्राणा की बलबूती भी दे देवां। हे परमात्मा मैनू कोई ऐसा कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, कोई मैनू मिला दे, कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा। हो तिस पे आप विचाई, मैं अपने आप नू वेच के भी मैनू वेचना भी पए ना, किरपा करे तां सतगुर मेले हर हर नाम ध्याई। मैं उस प्रभु परमात्मा नू जे किसी ने पा लिया है, मेरा चित करदा मैं उहदे पैरी पै के उहदी चरण धूड़ी लैके मैं भी सवर जावां। सो सतगुर महाराज बख्शिश करके अज चेत दे महीने विच ये समझा रहे ने कि भाई जिन्हां दे अंदर ये ते प्यास लग गई है, ते मेरा चित करदा मैं उन्हां दे पैर फड़ लवां ते उन्हां दा धन्नवाद करां ते पुछां किस तरह तुसीं पाया है। गुरु महाराज बख्शिश करन इस महीने विच साडी भी तां गुरु दे नाल, गुरु दे दर्शन बहुत कुछ मंग लिया है। हुण कुछ ये मंगीए कि हे प्रभु परमात्मा हुण असीं तैनूं ही मंग लेना है। जे रब नूं मंग लिया तो फिर सब कुछ आपे ही आ जाएगा। बहुत उम्र हो गई मंगदे, बच्चे वो माया ये दुख सी ये चलो हुण बहुत हो गया। गुरु साहब भी दे जा रहे हैं, आखे मंगे दे दे दात करे दातार। पर महाराज कहते ने फेर के अगे रखिए जित दिसे दरबार। हुण मैं तेरे अगे केड़ी चीज रखा? तू तो मैं जो मंगया मैनू देंदा रहा है। मैं कभी ये भी नोट नहीं किया परमात्मा तेरी भी तो कोई डिमांड होएगी कि तू भी तो कुछ चाहता होएगा ना साडे कोलों, तू भी तो आस रखी होएगी ना। तू सानू पैदा किया, तेरे अंदर भी तो कोई आस होएगी, तू भी साडे को कोई एक्सपैक्ट कर रहा होना है कि मैनू कुछ चाहिए। गुरु नानक पातशाह कहते फेर के अगे रखिए, मैं तेरे अगे की रखा जित दिसे दरबार। मैनू तेरा दरबार दिस जाए, मुंह कह बोलन बोलिए जित सुन धरे प्यार। मारे कहते मैं मुखों की बोला जिदे नाल तेरा मेरा प्यार बन जाए।
ਕਿਸੇ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਬਣਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਬਣਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੁੱਖੋਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂ ਕਿ हे परमात्मा तेरे नाल मेरा प्यार वज है। मोह के बोलन बोलिए जित सुन धरे प्यार। ते अगों परमात्मा कहता है अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार। जे तू मेरे नाल मित्रता पानी है ना, तो सिखा अपना नींदर दा समा, आलस दा समा मेरी झोली विच पा दे, मैं दुनिया दी नियामतां तेरी झोली विच पा दांगा। बाबा नंद सिंह जी बाबा जी पूछते सी कहीं आके कि बाबा नंद सिंह जी दसो मैं दुनिया विच बादशाह बनना चाहना ते किस तरह बना? ते बाबा नंद सिंह जी कहते से अमृत वेले जाग के बाणी पढ़ के ते गल विच पल्ला पा के ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ अरदास कर, भिखारी बन जा ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ अमृत वेले। जब तू भिखारी बन जाएगा दिन दे अंदर तू बादशाह आपे ही बन जाएगा। तो पातशाह कहते हैं अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार। अमृत वेले उठ के इधर उधर दे काम नहीं, सिर्फ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸੁਣਨੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੇ ਉੱਠਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਇਹ ਵੱਡੀ ਉੱਠਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਲਵਾਈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤਰ ਜਾਣ, ਚੋਰ ਵੀ ਤਰ ਜਾਣ, ਉੱਲੂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। तो महाराज कहते ने चेत मिलाए सो प्रभु। चेत दे महीने विच जिन्हां नूं प्रभु परमात्मा दा मिलाप हो जाता है, तिसके पाए लगा। मेरा चित करदा मैं उन्हां दे पैरी पै जावां ताकि मेरा भी जीवन उच्चा हो जाए। ये साडे वास्ते उपदेश है। तो सानू उन्हां गुरसिखां दा मेल होवे, सही प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चितावे। सो रोज़ असीं अरदास विच कहीदा कि सानू जिथे माड़ियां दी संगत ना होवे उत्थे चंगियां दा मेल भी होवे। कबीर साकत संग न कीजिए, दूरे जाइए भाग बासन कारो परसिए तो कछ लागे दाग। जिथे माड़ियां दी संगत तो बचना है उत्थे चंगियां दा संग भी मंगना है। गुरु महाराज बख्शिश करन तुहाडी वर्गियां रब रूपी संगतां सानू मिलदियां रहन ताकि साडा भी जीवन गुरु महाराज की बख्शी दे सदके अच्छा हो सके, असी भी गुरु के दसे हुए मार्ग ते चल सकीए। इतनी को बेनती प्रवान करनी। नवे साल की खुशी भी सारिया संगतां नूं बहुत बहुत वधाइयां। महाराज तुहाडा चढ़दी कला वाला जीवन बख्शण, नाम दियां दातां बख्शण। मैं तो सिर्फ यही कहांगा जे नाम आ गया तो आपे ही सारा कुछ आ जाना, क्योंकि नाम ही सब कुछ है। सो गुरु महाराज बख्शिश करन, सब नूं नाम की दात बख्शण ताकि लोग सुखीए पर लोग सुहेला हो जाए। इतनी कोई बेनती प्रवान करनी। सारिया संगतां दा धन्नवाद, वीर जी का धन्नवाद और खास तौर पर गुरु ग्रंथ साहब महाराज का धन्नवाद जो अपने चरणों का अथाह प्यार बख्श के तुहाडे दर्शन करांदे हन। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।